निकटवर्ती प्रभु ही आमको सुजोग दे अच्छे से महान परमेश्वर पवित्र नाम को पुनर्बार गौरव प्रशंसा करुअछि। प्रभु आमको अनुग्रह द्वारा आज सुप्रभात आमको दे अच्छे। आसतु गीत संहितार गोटे पाठ करी एवं आमने आज प्राप्त कालीन सेवा कार्य को आरंभ करुवा। गीत संहिता 101 और 2। हे सकल देश तुम्हें माने सदाप्रभु उद्देश्य आनंद ध्वनि कर, आनंद सदाप्रभु सेवा कर, कारण गान करी ताहां छाम को आस। सदाप्रभु जी परमेश्वर अटंती, यह तुम्हें माने ज्ञात हुओ। से आंभ मान को निर्माण करिअछंती ओ आंभे माने ताहांकर अटु। आम्भे ताहांकर लोक और ताहांकर जरास्थानर मेष। प्रभु पठित शास्त्रांश द्वारा आम को आशीर्वाद करंतु। प्रकृति प्रभु तांकर प्रशंसा निमंते आम को गढ़ी अच्छी। आसम प्रभु से महान परमेश्वर स्तुति प्रशंसा गौरव करने मुझे प्रार्थना करुछि। धन्यवाद 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 मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुमर पवित्र नाम को धन्यवाद देउछि प्रभु। प्रेमी पिता परमेश्वर रात्र समस्त भार को बहन करी प्रभु ए सुप्रभात समय तुमर निकटवर्ती होई प्रभु तुमर आराधना प्रशंसा गौरव करू तुमर मुख निश्रित वाक्य को शुणा निमंते परमेश्वर राजा आज अति उत्तम समय तुम्हें दे अछ। प्रिय प्रभु आज जहा कि विषय रही अछि प्रभु हे पिता परमेश्वर जहाँ को जो दायित्व दि जाए प्रभु तुमर निमंते तुमर गौरव निमंते प्रशंसा निमंते आमने प्रभु जे प्रार्थना बेदी सजाड़ी अच्छु परमेश्वर राजा तुम्हें ग्रहण कर बोली प्रभु तुम प्रार्थना करुच्छी। हे पिता परमेश्वर राजा जो परिचालन दायित्व मत होस्ट आज्ञा दे प्रभु तुम्हें दया कर आरंभ शेष पर्यंत प्रभु परिचालना उत्तम भाव करने तुम्हें पवित्र आत्मा पूर्ण कर। प्रेमी पिता परमेश्वर नेटर समस्त समस्या को प्रभु तुम्हें दूरीभूत कर प्रभु आम को स्थिर मन दियो तुम्हारी आराधना प्रशंसा सत्य और आत्मा मान कर आज जो को प्रभु तुम्हारा आराधना करने प्रभु परमेश्वर राजा तुम चरण रखुच्छी प्रभु तुम्हें जी प्रशंसा निवासी परमेश्वर बापा तुम समस्त निर्मित मनुष्य प्रशंसा करू बोली तुम्हें चाहे था कि प्रेमी पिता परमेश्वर भक्ता को पिता तुम हस्तर रखुच्छी प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। पिता परमेश्वर राजा आम जिते जन जड़ित हो समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर आम सुस्थिर सहित प्रभु पशि तुम आराधना प्रशंसा कर। प्रिय प्रभु आज जहाँ कि भी कार्यक्रम रही अच्छी प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर समस्त विषय को आम आनंदर सहित विश्वासर सहित प्रभु ता कर। प्रेमी पिता यही आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम आम सहवर्ती हो तुमर उपस्थिति हो पवित्र आत्मा परमेश्वर मानकर मध्य तुम्हें गमनागमन कर। प्रिय प्रभु तुम्हें प्रार्थना शुणिल धन्यवाद गौरव महिमा केवल तुमको दे क्षुद्र निवेदन त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम मागिले बापा आमेन आमेन। वर्तमान आमकर इंटरसेशन प्रेयर प्रभु अनुग्रह प्रभु दास मैंने प्रभु आशीर्वाद करूँ। वर्तमान समय आम मनकर वर्षिप समय समय मध्य रतन मालिया को स्वागत करुच्ची से सम्मुख को आसी कतोटी गीत माध्यम द्वारा प्रभुंर गौरव प्रशंसा करी आज मीटिंग को आग को चलाई नौथिबे। ओवर टू रतन माली आज्ञा आपण सम्मुख को आसतु आज्ञा आपण को प्रभु यीशु कृष्ण नाम रे मु स्वागत करुच्ची। आपण आसतु सम्मुख को एवं प्रभु गौरव निमंते आपण गीत गान करंतु। धन्यवाद धन्यवाद सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा आपण समय आपण गीत माध्यम द्वारा प्रभुंकर प्रशंसा करंतु। ठीक है प्रभु को महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम अनुग्रह करी आ गोटे सुंदर दिन देखी आयुष्य प्रभात सेवा करने आम मनोनीत कर सुंदर सुजोग देथिबारु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आमर महान सिस्टर को धन्यवाद दिए पुणी आमर होस्ट महाशय को धन्यवाद दिए से मत स्मरण कले प्रभुंर आराधना करने।
ତା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆହୁରି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ଯେପରି ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ତୁମରି ସେବା କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦୟା କର। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଛ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ କିପରି ତୁମରି ସେବା ଆରାଧନା କରିବୁ, ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତୁମେ ଶିଖାଅ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଆମେ ଯେପରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମରି ସେବା ଆରାଧନା କରିପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେତୋଟି ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାରଣ ସେ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୋଟି କୋଟି ଦୂତ, ସାଧୁ, ସରାପ, କିରୁବ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ, 24 ପ୍ରାଚୀନ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଚାହାନ୍ତି ସର୍ବଦା। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନାକୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ ଗାଇବା। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା करे त्रिभुवन, से नाम है धन्य, ओ से नाम है धन्य धन्य। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା करे त्रिभुवन, ସେ ନାମ है ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଓ ସେ ନାମ है ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସେ ନାମେ ପାପୀର ମିଳେ ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ନାମେ ଅନ୍ଧର ପିଟଇ ନୟନ, ସେ ନାମେ ମଧୁସୂଦନ, ସେ ନାମ है ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଓ ସେ ନାମ है ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିବନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା करे त्रिभुवन, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଓ ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମହାସାଧ୍ୟ कर्म सबु साध्य हुए से नाम, सामुद्रिक घूर्णिझड़ स्थिर हुए से नाम, मृतकर प्राण वायु फेरी आसे से नाम, चिरस्थायी रोग सबु सुस्त हुए से नामे, से नामे निर्बोध हुए बुद्धिमान, से नामे दुर्बल लभे बलवान, से नाम मधुसूदन, से नाम है धन्य, ओ से नाम है
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିଧନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତ୍ରିଭୁବନ, ସେ ନାମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଓ ସେ ନାମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଓ ସେ ନାମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ପାତ କ୍ଷୀର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୁଏ ସେହି ନାମ, ଦୟା କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରେମ ମିଳେ ସେହି ନାମ, ସ୍ୱର୍ଗର ରହିବାକୁ ଦାନ ମିଳେ ସେହି ନାମେ, ক্ষমা ভয় ভ্রান্তি ক্ষমা হুয়ে সে নামে মিলাই অনন্ত জীবন, সে নামে মিলাই অনন্ত জীবন, সেই নাম মধুসূদন, সে নামে শরণ, ও ସେ ନାମେ ପରିତ୍ରାଣ। ଯାହାଙ୍କ ମହିମା ଗାଏ ଗିରିଧନ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ ତ୍ରିଭୁବନ, ସେ ନାମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଓ ସେ ନାମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସେ ନାମେ ଅଗର ମିଳେ ପରିତ୍ରାଣ, ସେ ନାମେ ବଧିର କରଇ ଶ୍ରବଣ, ସେ ନାମେ ଅନ୍ଧର ବିଷଇ ନୟନ, ସେ ନାମେ ବଧିର କରଇ ଶ୍ରବଣ, ସେହି ନାମ ମଧୁ ନାମ, ସେ ନାମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଓ ସେ ନାମେ ଧନ୍ୟ, ସେ ନାମେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଓ ସେ ନାମେ କାଜି ନାମ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମ ଆମର ସବୁ ନାମକୁ ଆମ କଣ କରିପାରେ, ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ, ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ସେ ନାମରେ ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରେ, ଜଣେ ବଧିର ଶୁଣିପାରେ, ମୃତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଜୀବିତ ହେଇପାରେ। ସେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ନାମ ଯେଉଁ ନାମ ଆମକୁ ଜୀବନ ଆଣି ଦେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅସୀମ, କାରଣ ଗୀତ ସହିତ ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୟା କରିଦେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ଦୟା ପାଇବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୟା ପାଇବ, ତାର ନାତି ଦୟା ପାଇବ, ଚିରନ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୟା ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୟା ପାଇବା, ସେ ଦୟା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦୟା ଥରେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷର ତ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଥିବ। ଏପରି ଦୟାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୀତଟି ଆମେ ଗାଇ ଗୌରବ କରୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ଏଇ ଗୀତ ଗାଏ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମୋତେ ଯୀଶୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ,
हे जिसु तुम दया ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୋ ପାଇଛି କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରି ମତେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୋ ପାଇଛି କ୍ଷମାରେ ମୋ ପାଇଛି प्रति मुहूर्ते तुम दया ମୋ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ ଯେବେ ଖୋଜେ ତୁମ କରୁଣା କରିଣ କେବେ ଉଣା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତେ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ ଯେବେ ଖୋଜେ ତୁମ କରୁଣା କରିଣ କେବେ ଉଣା ନହେବ କେବେ ଶେଷ ତୁମରି ସେ କରୁଣା ନହେବ କେବେ ଶେଷ ତୁମରି ସେ କରୁଣା ତୁମରି ସେ କରୁଣା ଦୟା ପରେ ଦୟା କରି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୋ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରି ମତେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୋ ସବିଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୋ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରି ମତେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୋ ସବିଛି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାରେ ମୋ ସବିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁ ତୁମରି ଅମୃତ ଚିତ୍ତ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଦା ଥାଉ ତୁମରି ଅମୃତ ଚିତ୍ତ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ ସର୍ବଦା ମସ୍ତ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ ସର୍ବଦା ମସ୍ତ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୋ ସବିଛି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରି ମତେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ हे यीशु तुम दया ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ हे यीशु तुम दया ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କରି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୋ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ମହାଦୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ
प्रिय प्रभु लोक मैंने परमेश्वर दया असीम से दयार सागर अटंती से आम को कढ़े नेबा निमंते ए जगत को आसिले से दिन स्वर्गर सुख त्याग कर जगत को आसी आम जगत रे परित्राण पाई ख्रीस्टियन नाम पाइचु कारण स्वर्ग जीवाई प्रभु मान को मनोनीत कर। थैंक यू धन्यवाद से आश्चर्य पवित्र नाम जो नाम बुझिले आम जीवन रे शांति मिले आनंद मिले एवं जीवन रे हृदय आमर कौन हुए ना समस्त समस्या रू आम शांति आनी आसंता गोटे केमिति है भी मो पारी रे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी केमिति है भी मो पारी रे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी विष्णु डाकंती मते हाथ धरी धरी विष्णु डाकंती मते हाथ धरी धरी केमिति है बिनु पारी नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी केमिति है बिनु पारी रे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी पापर सागरे जीवन रे पाए नाई तड़कुरा घन करे विशाल सागरे हे बखिए कहा मोर पापर सागरे जीवन रे पाए नाई तड़कुरा घन करे विशाल सागरे हे बखिए कहा मोर मोझे सुख सिखाई मोझे सुख सिखाई जीवन तेरे तोर मन आत्मा जीवन कर समर्पण केमिति है बिनु पारी रे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी केमिति है बिनु पारी रे नाउरी जीवाकू अच्छी रे मते से पारी ओ माया भरा ए दुनिया सारा कोई दिन रात मेरा माटी माणिका माटी में शिवा यही तो कहते तेरा माया भरा ए दुनिया सारा कोई दिन रात मेरा माटी माणिका माटी में शिवा यही तो कहते तेरा हे पारी दुनिया अनंत नीलिमा हे पारी दुनिया अनंत नीलिमा अया सागरते जमानी सारक हरि देशे पारी केमिति है बिनु पारी नाउरी
Vivasu Akire Mate Kari Vemiti Heti Kusari Vinau Vivasu Akire Mate Kari Yesu Dakante Mate Ata Kari Kari Yesu Dakante Mate Ata Kari Kari Hebi Mokari Nauri Vivasu Akire Mate Kari Hebi Mokari Nauri Vivasu Akire Mate Kari Vivasu Akire Mate Kari Vivasu Akire Mate Kari ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ନାଉରୀ କରି ନ ବାଛି ନେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆର ପାରିକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଆର ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ଜଗତକୁ ଆସିଅଛୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଉପାସନା ସମୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ତୁମ ମୁଖ ଚାହିଁ ଚାଲିବି ମୁଁ ତବ ପାଦ ଚିହ୍ନେ ପାଦ ଦେଇ ଦୁର୍ବଳତା କେତେ ମୋର ଆସୁ ଯେବେ ଘେରି ବଡ଼ ମୋ ଶକ୍ତି ତବ ବାକ୍ୟ ଦାନ କରି ପଥ ଚଲା ଶିଖାଏ ମତେ ପଦେ ପଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ପଦେ ପଦେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ମୋହି ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଓଳି ନିଅ ହାତେ ମୋହି ପଡ଼ିଗଲେ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଓଳି ନିଅ ହାତେ ପଦେ ପଦେ ଚାଲୁଛି ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଥେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମର ଏଇ ଜଗତରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦେ ପାଦେ ନ ଚାଲିବା ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବିପଦ ସଂକଟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ପଡୁଛି ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ମଙ୍ଗଳ ପାଇପାରିବା କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥଳ ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ତୁମ ମୁଖ ଚାହିଁ ଚାଲିବି ମୁଁ ତବ ପଦ ଚିହ୍ନେ ପାଦ ଦେଇ ଦୁର୍ବଳତା କେତେ ମୋର
आसे जबे गेरी बड़ा शक्ति सब वाक्य दान करी पथ चला शिखाही मते पदे पदे चालू मो साथे पदे पदे चालू तुम साथे मोही पड़ी गले चूड़ी झाड़ी चोड़ी हाथे मोही पड़ी गले चूड़ी झाड़ी चोड़ी हाथे पदे पदे चालो तुम साथे पदे पदे चालो तुम साथे दयाळ तुम नामକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ତୁମ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ପରାମର୍ଶ ଦିଅ ଏ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବୁ ତୁମରି ସେବା କରିବୁ ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବୁ ତୁମ ପ୍ରିୟତମ ହେଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଉପାସନା ଟିକେ ମୋ ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପରିଚାଳିକା ହଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦାସ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଯେତେ ଯୋଡି ହେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସବୁ ଗୌରବ ସବୁ ସମ୍ମାନ ତୁମେ ପାଅ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ମାଗୁଛି ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा अति सुंदर गीत द्वारा प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करी आमानकु परमेश्वरंकर निकटवर्ती कराई अछंती प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु प्रभु परमेश्वर आपनको व्यवहार करूछंती अनेक जूम रे अपलाइन रे मध्य प्रभु व्यवहार करूछंती सुंदर कंठ एवं सुंदर गीत द्वारा प्रकृति आमानकर जीवन नावरी जदि जीशु आम मानकर नाउरी अछंती ताहेले आमे आर पारिको अर्थात स्वर्ग को आमे प्रवेश करि परिबा एवं तांको बिना आमे किछि करि परिबा नाही एणु परमेश्वर को धन्यवाद दिए जे से आम परि अयोग्य दिन ही से जगत मध्य पृथक करी जो समय कि लोक मैंने शोचंती ए समय मध्य प्रभु आम तांकर सेवा आराधना करने आम सुजोग दे अछंती मालिया को विशेष धन्यवाद देवी अति सुंदर कंठ एवं अति सुंदर गीत अर्थपूर्ण गीत गुड़ाक गान करी परमेश्वर गौरव प्रशंसा करी अछंती एवं प्रभु निश्चय आपणकर जीवन द्वारा महिमान्वित होई अछंती एवं आमे समस्ते मध्य प्रभुंकर निकटवर्ती होई से अनुग्रह सिंहासन निकटवर्ती आमको कराई अछंती प्रचुर परिमाण रे प्रभु आशीर्वाद करंतु वर्तमान रे समय आमनकर वाक्यर मुख्य समय एवं वाक्य कहवा वाक्य दाता को अनुरोध करने पूर्व मु होस्ट आज्ञा को जणाइबी जे जदि किसी अनाउंसमेंट अच्छी ताहले आज्ञा आमन को जणाउथिबे ओवर टू कर आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आ वाक्य समय हे गला वर्तमान 5:35 हे गला डायरेक्ट वाक्य को दियंतु परे आमे अनाउंसमेंट करबा वाक्य सरला परे आज्ञा सर थैंक यू सर वर्तमान आमनकर मुख्य समय अटे आमनकर सहित जड़ित हो कटकू आमनकर रेवरेंस जुगल जेना आज्ञा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुमधुर नाम रे मो रियल मिनिस्ट्री प्लेटफॉर्म को स्वागत जनाऊँगी और आपण समस्त मोर अनुरोध जे आपण मैंने वीडियो ऑन करंतु कारण ईश्वरंकर वाक्य जीवंत एवं कार्य साधक अटे आमने तांकर वाक्य को सम्मान देवा भय सहित आमने शुणा आ वीडियो ऑन करने द्वारा आमनकर वक्ता आज्ञा मध्य से उत्साहित होई आमको प्रभुंकर वाक्य आमको आज शिक्षा चेतना परामर्श से देवे आ मो समय मध्य जेना रेवरेंस गोलजना आज्ञा को मो अनुरोध करुच्छी सर आपण सम्मुख को आसतु आनी आत्मिक आहार को आम मध्य परिवेषण कर
over to Reverend Ajigol Agya. Agya, praise the Lord Agya. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord. Praise God. ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ବିଶେଷ ଆଜି ଲିଡିଂ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମହାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ୱର୍ସିପ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗରତ୍ନ ମାଳି ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ରେଭରେଣ୍ଡ ପିଟର କୁମାର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଦିନ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରେମମୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁ ରାଜା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଜାଡୁଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣି ଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବକ୍ତା ଅଟ, ତୁମର ବକ୍ତବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ଶୁଣି ଆସିଛୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବର 22 ଏବଂ 23 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ତାର ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବର 22 ଏବଂ 23 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶରେ ଶ୍ରବଣରେ ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଅନେକ ଥର ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ବିଷୟରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଫଳରେ 9ଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ସେ 9ଟି ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟି ଫଳ ବା 9ଟି ଗୁଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ
ତାହା ଯେପରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କଣ କରିଛନ୍ତି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାର୍ଟରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଆତ୍ମା ନ ପାଇଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳି ପାରିବନି ସେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ହବ। କାହିଁକି ନା ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଆତ୍ମା ଓ ମାଂସ ଠାରୁ ଜାତ ମାଂସ। ମାଂସ କହିଲେ ଫ୍ଲେଶ, ଫ୍ଲେଶ କହିଲେ ଗାଲାତୀୟ ତାର 5:19 ପଦରେ ଫ୍ଲେଶ ର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆତ୍ମା ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାହା ସେଠି ଲେଖା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବିଷ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାକୁ ହବ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତେବେ ଆମେ ଜହନ ତାର 3 ପର୍ବର 6 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ମାଂସରୁ ହଁ ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ମାଂସରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲୁ। ଆଦମଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଅଛି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଜାତ ହେବା ତେବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ହେଇପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗତର ମନ୍ଦତା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ସେ ମାଂସମୟ ସ୍ୱଭାବ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ, ସେ ସବୁ ଲୋପ ହବ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ହବ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 3 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଇ ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:14 ପଦ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ଥାଏ। ଏଇ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲୋକ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହବ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହବାକୁ ହବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳକୁ ସେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଫଳିବ ତା ଜୀବନରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତେବେ ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳର 9ଟି ଗୁଣକୁ, ପ୍ରଥମ ଗୁଣକୁ ସେ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ 22 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଗୁଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପ୍ରେମକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ପ୍ରେମକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି
ନା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 4 ପର୍ବର 16 ପଦ ଯୋଉ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। ଏବଂ ଯୋହନ 4ର 24 ଯଦି ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ହବ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପିଜୁଳି କେବେ ଫଳିବ ନାହିଁ, କି ଅବା ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଆମ୍ବ କେବେ ଫଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4 ପର୍ବର 16 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ଯେ ପ୍ରେମରେ ରହେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ଓ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ଯୋହନ 4ର 24ରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ତ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ହେଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ପାଉଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମର ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମର ଅନେକ ଶାଖା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 22 ପର୍ବର 37ରୁ 39 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରେମର ଶାଖା ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଶାଖା ଗୁଡିକ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗ୍ରୀକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିବ୍ରୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପ୍ରେମକୁ ଆହାପ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଆହାପ୍ଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସହିତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମନ ଅଛି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରେମ ସହିତ ଇଚ୍ଛା, ମନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ, ଯାହାକି 2ୟ ବିବରଣୀ 6 ପର୍ବର ତାର 5 ପଦ ଅନୁସାରେ ହିବ୍ରୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପ୍ରେମକୁ ଆହାପ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆଉ ତେଣୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯୋଉ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ବଡ କଷ୍ଟକର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା, ନିଜ ପରି ପ୍ରେମ କରିବା। ନିଜେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବା, ନିଜେ ଯେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛୁ ଅନ୍ୟକୁ ପିନ୍ଧାଇବା, ନିଜେ ଯେମିତି ଘରେ ରହୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଘରେ ଆଣି ରଖିବା, ଆମେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ସେହିପରି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆମେ କରିପାରିବା? ମନୁଷ୍ୟ ତାର ନିଜର ଶକ୍ତିରେ, ନିଜର ଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସେଟା କରିପାରିବନି କେବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେବେ କରିପାରିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଧାରଣ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରେମ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ କରୁଥିଲେ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ। ଆଉ ସେଇପରି ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟଟି ତା ଅନ୍ତରରେ ଜାତ ହବ। ଯେହେତୁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ପଦଟି ଆମେ ପଢିବା। ରୋମୀ 5ର 5 ପଦରେ
ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଭରସା ଲଜ୍ଜା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଯେବେ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳ ଫଳିବ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରେମ। ସେ ପ୍ରେମଟି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କରିବ, ଆଉ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କଦାପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ମାଂସିକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ନଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ବିଷୟ ସବୁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ତେବେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ, ସ୍ନେହ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତାହା ହେଇପାରିବ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରିବେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ, ପ୍ରେମ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରେମର ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ହିବ୍ରୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆହାପ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା, ମନ, କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା ପ୍ରେମ କଣ କରେ ଆଉ କଣ କରି ନପାରେ, ପ୍ରେମ କଣ କରିବ, କଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ତାର ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପର୍ବର 4 ରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା, ପ୍ରେମ କଣ କରେ ଆଉ କଣ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 13 ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ। ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ଥାଏ ତାହା ଲୋପ ହେବ, ଯଦି ପରଭାଷା ଥାଏ ସେହି ସବୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାହା ଲୋପ ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେମ କଣ କଣ କରିବ, କଣ କରେ ନାହିଁ, ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏ ଜାଗାରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି। 4 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରେମ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ବୁଝି ଯାଉଥିବେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ କହିଲେ କଣ। ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ବଢିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାରରେ ସ୍ମରଣ ରଖେ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କଣ କଣ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କରେ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମ ବଢିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ,
ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କଣ କରେ? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ, ସମସ୍ତ ସହ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମସ୍ତ ଭରସା କରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ। ପ୍ରେମ କଦାପି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମର ଇଚ୍ଛା ମନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିବ କଣ କରିବ ନାହିଁ ତାହା ମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ କଣ କରିପାରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁ। ପଞ୍ଚମ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଳକ ଚାଳକ ମିଶନାରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା କଣ? ଆମେ କେତୋଟି ପଦ ପଢିବା। ଏଠି ବଡ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆମମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବର 43ରୁ ଆମମାନେ 45 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 43ରୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛ, ଉକ୍ତ ଅଛି, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିବାସୀକି ପ୍ରେମ କର ଓ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ଷାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ଦେଖୁଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 43 ପଦରେ, ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଅଛ, ଉକ୍ତ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କର, ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଘୃଣା କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ବଡ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ, ତାହା ସେ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହା କରିବା ଜଣେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିବାସୀଙ୍କୁ ତ ପ୍ରେମ କରିହବ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଉଠୁଥିବ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ବିଷୟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର। କାହିଁକି ନା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ ଧାର୍ମିକ ଉପରେ ପଡିବ କି ଅଧାର୍ମିକ ଉପରେ ପଡିବ ତାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ବୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଟା ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ପଡିବ କି ଅଧର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ପଡିବ ତାହା ବାଛ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ କଣ କର, ପ୍ରେମ କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତା ପାଖରେ ଏଇ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ସେତିକି ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହିତୋପଦେଶ 25ର 21 ପଦରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିପାରିବା।
ହିତୋପଦେଶ ତାର 25-21 ପଦରେ କୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଅ, ପୁଣି ସେ ତୃଷିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଜଳ ପାନ କରାଅ। ଏଇଠି ଆମର ଦେଖୁଛୁ ସୋଲୋମନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରାଅ, ତୃଷିତ ହେଲେ କଣ କର ନା ଜଳପାନ କରାଅ। ସେଇ ପଦକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ ତାର 12 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖନ୍ତି ବରଂ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ ତେବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ, ଯଦି ସେ ତୃଷିତ ତାହାକୁ ପାନ କରାଅ, କାରଣ ଏହିପରି କଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରିବ। ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ ଭୋଜନ କରାଅ, ତୃଷିତ ହେଲେ ପାନ କରାଅ, ଏପରି କଲେ ତା ମସ୍ତକରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରିବ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗାର ନେଇକି ଯଦି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା ଯେମିତି ଛାଇଁ ଛାଇଁ କରିବ, ସେମିତି ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେବେ, ପାନ କରିବାକୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଇଁ ଛାଇଁ ଲାଗିବ, ଆରେ ଏ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଏତେ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ପିଇବାକୁ ଦଉଛି, ଛାଇଁ ଛାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍କରିତ ଯିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁ, ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ସେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? କଦାପି ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଆସିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳିବ, ସେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବ, ସେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରେମ କରେଇବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆସି ରହିଲେ, ସେ ପ୍ରେମ ନ କରି ସେ କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ତା ଅନ୍ତରରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ଆଉ ଯେବେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯୀଶୁ ଯାହା ପାଖରେ ରହିବ, ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ପ୍ରେମ ତା ପାଖରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ, କ୍ଷମା ତା ପାଖରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ, ଦୟା ତା ପାଖରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ସେ ଲୋକଟି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସେ ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯାହା ପାଖରେ ରହିବ, ତା ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ବାଇବେଲ ଲେକ୍ଚର ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରେ ବୋଲିଆରୁ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ସେ କହିପାରିଲାନି। କହି ନ ପାରିବାରୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଜୋରରେ ହସିଦେଲେ। ହସିଦେଲା ପରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ସେଇ ଲେକ୍ଚର କହିଲା ଯେ ତମେ କହିପାରିବ। କହିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ପଚାରି ଦେଇଛି, ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋର। ମୁଁ ତାହା କହିଦେବାରୁ ସେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମତେ ଘରକୁ ଡାକି ବହୁତ ଗାଲି କଲା, ସେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା। ସେ ଏତେ ଭର୍ତ୍ସନା କଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ଆସନ୍ତା କାଲି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା ସେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଙ୍କୁ କହିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନମସ୍କାର କରିବାରୁ ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି। ପ୍ରିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ କି ଭକ୍ତି ଲୋକ ବୋଲିକି ମୁଁ କହୁନାହିଁ,
किंतु आमମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ହବ। प्रभुଙ୍କର लोक हिसाब रे आमर जो माने शत्रु से मानको प्रेम କରିବାକୁ हବ। बाध्य नुह प्रभु ताहा करिवे से जिनस से सृष्टि करिवे। शेषर एक कथा कही समाप्त करी प्रेम रे कार्य थाए जमिति के लेखा अछि मुखरे प्रेम कले हब नाही किंतु कार्य रे आमे सेही विषयर उदाहरणटी पढ़िया पे मु कहबी नाही लोकलिखित सुसमाचार 10 पर्वर आमे तार 25 रु 37 पद भितरे आमे देखि पारुछु जे जणे व्यक्ति जेरुसलाम रो जिरिहो को से यात्रा करूथिले पथ मध्यरे डकायत मानक हाबुडरे पड़िबारो डकायत माने तांको माड़ मारी दरमर अवस्था रे पकई चली गले तार टंका पैसा लुगापटा सब छड़ेई कि नहीं गले सेई देई जणे लेबीय लोक जाउथिले से देखि बाटर आर पाख देई पळेले जणे जाजक आसिले से भी बाटर आर पाख देई पळेले किंतु जणे समूरणिया लोक आसिले पतिक आसिले देखिले जे लोकटी दरमर अवस्था रे पड़ी अछि आउ से बाहररू ओल्हेई पड़िले आउ से कौन कले तार रक्त सब सब पुछि देले द्राक्षारस तैल ढाड़िले आपणा बाहन उपरे बसैले एक पांथशाला को नहीं गले तार सेवा शुश्रूषा करबा पई पांथशालार कर्ता को 2टी टंका देले एवं कहिले बाहुड़ी आसिले मु समस्त विषय फेरई देबी। प्रिय मोर बंधुगण ए जगत को सर्वप्रथम रे लेबीय जाजक मान को पठेइले लोक मानकर दुर्बलतार से मान को उद्धार करिया पई किंतु लेबीय जाजक माने से काम करि पारले ना। तापरे आमे तृतीय व्यक्ति देखुछु जे कि समरणीय लोक से होउछन्ति प्रभु यीशु ख्रीस्त से समरणीय व्यक्ति जेपरि बाहनरु उल्हेई पड़िले सेही परि प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वर्गरु से उल्हेई पड़िले आमान को उद्धार करिया पई एवं से आमानकर पापर समस्त दाग को से कौन कले तांको रक्त द्वारा पोछि देले द्राक्षारस तांको रक्त को बुझाए तैल पवित्र आत्मा को शक्ति को बुझाए से दरमरा लोकंक ऊपर से ता ढालिले जेपरि सेही परि प्रभु आमान को तांको रक्त द्वारा परिष्कार कले पवित्र आत्मा शक्ति प्रदान कले एक पांथशाला को नहीं गले पांथशाला मंडली को बुझाए पांथशालार कर्ता को 2टी टंका देले से 2टी टंका पुरातन नियम नूतन नियम को बुझाए पांथशालार कर्ता को कहिले यार सेवा शुश्रूषा कर फेरी आसिला परे जहा तुमे खर्च करिथिबो मु ताहा दे देबी। प्रिय मोर बंधुगण प्रभु यीशु वर्तमान से स्वर्ग को जाइचंदी पुनर्बार जते बेले फेरी आसीबे जेउ माने एही परि दुर्बल लोक मानकर सेवा करिथिबे से मानको पुरस्कार सेटा तेबे एही दृष्टांत रे सेही समरणीय व्यक्ति होचंदी प्रभु से जेपरि भाव से दरबर अवस्था रे पड़िथिबा लोकन को प्रेम कले सेही परि प्रेम करिबा पई आमान को प्रभु कोन करंती करंती आउ ताहा केते बेले हबो ना जते बेले पवित्र आत्मा को आमे प्राप्त हेबा पवित्र आत्मा को फल आमे धारण करबा एही समस्त प्रेम आमानकर जीवन रे प्रकाशित हबो। प्रिय मोर बंधुगण प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आउ एही वाक्य द्वारा आमान को कथा कहंतु प्रभु अल्प वाक्य रे आमान को आशीर्वाद करंतु समस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा अति सुंदर वाक्य द्वारा आज आम शिक्षा आपण दे सुप्रभात समय आपण जो कही आसी आत्मा को न पाइबा ताहेले आम माने आत्मा को पाइबा हेले आम को पुनर्जन्म हेबाको हेबो आ पुनर्जन्म न हेले आम माने आत्मा को पाई परिबा नाही आ जदि आत्मा पवित्र आत्मा आम ठारे नाहांती ताहेले आम माने प्रेम मध्य करि परिबानी। अति सुंदर भाव रे प्रेम विषय रे आपण बुझाई अछंती अनेक गुड़ाई रेफरेंस दे अछंती आज्ञा ताहा पुनरावृत्ति करबा को मो चाहे नै हमने समस्त बुझी सारी अछु जेते बेले भी आपण आसंती अति सुंदर वाक्य माध्यम द्वारा आम को पढ़ाई नियंती अनेक विषय आम आपण कोठारो सुनी आसुछु एवं आगु मते सुनबा को इच्छा करिबो सुंदर वाक्य थिला
ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ ବୁଝାଇ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଶୁଣିଅଛୁ ଏବଂ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବାସୀ ଉପରେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଉ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତ ପ୍ରେମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ବୋଲି ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛୁ କି? ଆଜି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତ ପ୍ରେମ କରିବା ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆସୁ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ ଆଚରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ମନ ଥିଲା ସେହି ପ୍ରକାର ମନ ନେଇ ଆମମାନେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅଟେ, ଏକ ସଂଘର୍ଷର ଜୀବନ ଅଟେ, ଏକ ଶିଳାବିନ୍ଦୁର ଜୀବନ ଅଟେ। ଆଉ କଣ୍ଟକ ଭରା ପଥରେ ଆମମାନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କର ପଛେ ସିଂହ ପ୍ରାୟ, ସେ ତ ସିଂହ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଅଭିନୟ କରି ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି ଗ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆସୁ, ଆଜି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଅଛୁ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରେମ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ଠାରୁ ସେ ଶିଖିପାରିବ। କଥାରେ କୁହାଯାଏ, କୁକ୍ରିୟାକୁ ଆମମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୁକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇ ଆମର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆପଣ ଆସି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଏ ସୁପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏହିପରି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି